में लोग इधर जाना है क्या, उधर जाना है क्या, इधर जाना है किधर जाना। 10 साल हम लोग 10 साल जूते खाए हैं। यही टीआरएस गवर्नमेंट में कांग्रेस वाले हम लोग हमारे खेता ले वो लोग पकड़ लिए हैं, खेता निकाल के समझो शादी खानों को बांटे हैं। इतनी मुसीबत करके आए हैं। आज तो भी अगर ये लोग अगर एक हो जाएंगे, एक एक पार्टी एक एक जगह जो सब हम क्या पूछ के जाएंगे साहब। अभी सरपंच इलेक्शन, एमपीटीसी इलेक्शन, जेडपीटीसी इलेक्शन, अगर आप लोगों के पास ग्रुप है कैसा जाएंगे साहब। जरा इसके वास्ते सदर साहब से खास तौर पे जो सदर साहब है हमारे, उनसे मुतालबा है कि वो अच्छे पे जो है सो हर एक तालुके में बैठ के वहाँ के जो मसले हैं, आखिर ये ग्रुप बंदी क्यों है, क्यों कर रहे ग्रुप बंदी। इनका न गए तो उन्होंने कर रहे, उनका न गए तो उन्होंने कर रहे, इनका न गए तो इन्होंने कर रहे। एक जना जो है सो जाके जो है सो म्यूनसिपालिटी से कमिश्नर का तबादला, एक जना जाके कमिश्नर का तबादला, एक जना जाके उसका तबादला। अरे जिसकी मर्जी को जो आया कर रहे, अभी भी नहीं सुधरे तो फिर आइंदा भी नहीं सुधरते। हम आप लोगों से ये की गुजारिश कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट, स्कीम अच्छे है, पब्लिक अच्छी है, पब्लिक के पास जाके समझाने वाला कौन। मैं बड़ा तू बड़ा, मैं बड़ा तू बड़ा, तू ग्रुप मैं ग्रुप। अरे कब तक रखेंगे ग्रुप। वक्त बुरा आएगा फिर जैसे कहते वैसे होते हैं। बस ज्यादा नहीं कहते हैं। मैं मेरे को जो टाइम दिया गया, शुक्रिया साहब। अच्छी बात है। प्रेसिडेंट साहब सुन लिए। श्रीनिवास रेड्डी प्लीज अकड़ी से। कांग्रेस पार्टी में बोलने का हक ज़्यादा है, इसलिए ग्रुप्स रहते। लेकिन एक चीज़ क्लियर है, इलेक्शन के टाइम पे जो पब्लिक में रहता उसी को सीट मिलता सर्वे के आधार पर। संजीव रेड्डी बोला, शेटकर साहब बोले नहीं मिलते। क्लियर कर रहा हूं मैं, वो जीतने वाला आदमी संजीव रेड्डी का भी हो सकता, शेटकर साहब का भी हो सकता। जो पब्लिक में रहता उसको सीट मिलता। आज मैं आश्वासन दे रहा हूं, सर्वे के दौर पर सीट देंगे। पब्लिक में जो आदमी रहता उसी को सीट देंगे। और आपका काम है, जितने स्कीम्स अभी आ रहे, पिछले सरकार में कोई सरकार इतने बड़े वेलफेयर और डेवलपमेंट नहीं करी। इनको पब्लिक में ले जाइए। बीआरएस सरकार कितने डबल बेडरूम दी, आज अपन दे रहे इंदिरा स्कीम। एक रेशन कार्ड दिए, 40 लाख रेशन कार्ड पेंडिंग थे। आज अपन आने के बाद 40 लाख रेशन कार्ड दिए। जुमला मिलके 1 करोड़ 20 लाख रेशन कार्ड है। अभी कम से कम 3 करोड़ लोगों का फायदा हो रहा। ये जाके बोलिए लोगों में, पब्लिक को मालूम होना चाहिए केसीआर कैसा डूब करा, अपन कैसे अपने सिर पे ला के गरीब को लेके जा रहे, इसको मालूम करना जरूरी है। సంక్షేమం ఏ రకంగా ఇస్తున్నామో చెప్పే బాధ్యత మీది। టికెట్ల కూడా వదిలేయండి। ప్రతి నియోజకవర్గంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రజాస్వామిక స్వేచ్ఛ ఉన్న పార్టీ। అన్ని గ్రూపులు ఉంటాయి, మాకు కూడా తెలుసు। అన్ని గ్రూపులు సమానంగా చూసుకొని నడుస్తాం। ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు స్థానిక సంస్థల్లో ప్రజల సంబంధాలు ఉండి గెలిచే అభ్యర్థికే సీటు। ఆ గెలిచే అభ్యర్థులు మహేష్ గౌడ్ క్యాండిడేట్ ఉండొచ్చు, దామని ఆ మోసాలు తిప్పుకొట్టి మేము ఇలా న్యాయం చేస్తా ఉన్నాం। ఇది చెప్పుకునే దశగా మీరు చేరాలని కోరుతూ ఇప్పుడు ఎవరు మాట్లాడేది? శ్రీనివాస్ రెడ్డి మాట్లాడు। పథకాలు ప్రవేశపెడుతున్నారు మన ప్రభుత్వం। పెద్దల దృష్టికి తేవడమేనగా గ్రామాల్లో పెద్దలు ఉంటారు, మండలాల్లో పెద్దలు ఉంటారు, కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు పెద్దలంటే వీళ్ళతో పోతే, వీళ్ళ ద్వారా పోతే ఊర్లల్లో లీడరిజం పెరుగుతుంది, కాంగ్రెస్ దమ్ము పెరుగుతుంది। సార్ నా ఒక ప్రత్యేక మీకు అభిప్రాయం చెప్తున్నా। ఎందుకంటే 10 ఏళ్ళు నష్టపోయినాం। ఈ రోజు ఎవరో వచ్చి అవార్డు నడిపిస్తున్నారు, ఎవరో చలమాని చేస్తున్నారు సార్। చాలా బాధపడుతున్నాం, చాలా నష్టపోయినాం సార్, మీ దృష్టికి తెస్తున్నాము। మా బాధలు చెప్పడానికి ఇంత అవకాశం ఇచ్చినందుకు చాలా చాలా ధన్యవాదములు। అలాగే ఇండ్లు రెండో విడత కూడా దయచేసి తొందరగా విడత సార్, రెండో విడత ఇండ్లు కూడా తొందరగా మీరు జారీ చేస్తే లబ్ధిదారులు చెప్తే ఈ రాబో లోకల్ బాడీ ఎలక్షన్లు పనిచేస్తాయి సార్। దాని గురించి రెండో విడతగా తొందరగా మీరు విడుదల చేయాలని కోరుకుంటూ నా అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు జై కాంగ్రెస్। లేకుంటే మనం ఇచ్చిన రేషన్ కార్డు కావచ్చు, 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ రేషన్ కార్డు ఇవ్వలే టీఆర్ఎస్। కానీ మనం ఏర్పడిన తర్వాత ఇప్పుడు రేషన్ కార్డు పంపిణీ చేస్తుంటే గ్రామాల్లో పిల్లలు పుట్టిన పెద్ద అయిన వాళ్ళు కూడా మనం రేషన్ కార్డు ఇవ్వబోతున్నాం సార్। చాలా సంతోషపడతా ఉన్నారు। అదే కాకుండా ఈ 10 సంవత్సరాల కాలంలో ఏ రోజు కూడా ఒక ఇల్లు వచ్చిన పాపన పోలే। మరి ఏం చెప్పిండు, అల్లుడేసి ఏదేమంటారు, బిడ్డేసి ఏదేమంటారు, మనం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇంటికి కట్టిస్తామన్నారు। కానీ ఏ రోజు సబ్జెక్ట్ వస్తున్నా సార్। అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం మాట్లాడండి, పోయిన గవర్నమెంట్ గురించి మాట్లాడకండి ప్లీజ్। మీకు ఏం కావాలో చెప్పండి। అయితే మనం ఇస్తూ ఉంటాం సార్, ఇది ప్రజల్లో చాలా సంతోషమైన విషయం। కాకపోతే మీ అందరికీ ఒక విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఎన్ఆర్ఈఎస్ మన స్కీమ్ తీసుకొచ్చింది మా కాంగ్రెస్ పార్టీ।
దానివల్ల ప్రజలు చాలా ఉపాధి పొందుతా ఉన్నారు. కానీ అందులో ఒక చిన్న అవకాశం ఇస్తే దాన్ని వ్యవసాయానికి అనుసంధానం చేస్తే ప్రతి రైతు లాభపడతారని చెప్పి నేను అది ఒక సజెషన్ చేయదలుచుకున్నాను సార్. అదే కాకుండా మరి ఇప్పుడు 10 సంవత్సరాలు మనం కష్టపడి పనిచేసినాం కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో కష్టపడే వాళ్ళకి అందరికీ గుర్తిస్తారని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నేను ధన్యవాదాలు. జై కాంగ్రెస్. సభకు నమస్కారం. ఈనాడు చూస్తే చాలా చక్కగా కార్యక్రమం మన పిసిసి రథసారథి ఏర్పాటు చేశారు, చాలా సంతోషం. కానీ ఈనాడు సంక్షేమ పథకాలు ఈనాడు ఎన్నో విధాలు వచ్చాయో ఆ ప్రజలు చూస్తున్నారు. आज అలాగే ఆపకండి ప్లీజ్, టైం వేస్ట్ చేయకండి. आज बहुत बड़ी खुशी की बात है. आज हम ऐसा देख रहे कि आज प्रजा पालना में जनहित పాదయాత్ర కార్యక్రమం చూస్తే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు యాదొచ్చారు, భారత్ జోడో రాహుల్ गांधी यादొచ్చారు. కానీ अब जो देख रहे हम नटराजन मीनाक्षी नटराजन जी और महेश गौड़ साहब ने इतना अच्छा कार्यक्रम जो ले गया उससे हम बहुत खुश है और आभागी है. आज टीआरएस हो बीजेपी हो किसी को बात करने का हक नहीं है. आज कांग्रेस पार्टी इतने स्कीम दी गांव के अंदर एक यात्रा, गांव के अंदर एक तूफान जैसा अंदाज है. लोग खुश है, लोग बोल रहे कांग्रेस पार्टी कितना अच्छा काम कर रही. मगर मैं आज इस सभा में मैं एक ही बात बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ सुरेश शक्कर जैसा अच्छा नेता और डायनेमिक लीडर संजू रेड्डी साहब दोनों है. मगर साहब आपसे एक गुजारिश है कि हमारे रोडें खराब है और अब रोडें अच्छे बनाने के लिए आपको कुछ फंड देना है. और दूसरी बात साहब, ये जो संगारेड्डी जिला है यहाँ बहुत बड़े नेता है, दामोदर राज नरसिम्हा साहब और जग्गा रेड्डी साहब जैसे लोग हैं. मगर आपसे एक ही बात है सर, यहाँ पर आपको एक काम करना है सर. आपने जो स्कीम दिए वो स्कीम बहुत अच्छे है, मगर आप ये गरीब लोगों को जो पेंशन देना है वो एक पेंशन आपको देना है, जिसके अंदर आप अगर पेंशन देंगे तो गांव के तमाम गरीब लोग अपने को वोट देंगे. दूसरी बात सब, एक मिनट सब, दूसरी बात यह है कि साहब आपने कितने अच्छे स्कीम दिए, मगर एक छोटी सी सर ऋण माफी जो है, जो किसान है आप सबने 90% माफ किया, मगर साहब दिल बड़ा करके 10% दे दो, पूरा अपना तालुका अच्छा हो जाएगा, राष्ट्र अच्छा हो गया. ये बात करने का जो मौका मिला बहुत बहुत धन्यवाद और हम सब मिलकर रहेंगे साहब. రాజ్ కుమార్ అయితే సార్, నేను ఎక్కువ చెప్పదలుచుకోలేదు. 3 ముచ్చట్లు ఇండియన్లలో కూడా సార్ అయితే చిన్న లోపాలు ఉన్నాయి. అయితే L1 L2 L3 చేసిరు కదా సార్. L3లో ఇంతకుముందు మాతో ఉన్నప్పుడు మన వాళ్ళు కొంచెం ఏంటంటే పైసలు ఇల్లు కట్టకుండానే పైసలు లేపించారు. ఈ రోజు వాళ్ళు తిన్నేళ్ళు టీఆర్ఎస్ ఉన్నారు, ముందు కాంగ్రెస్ ఉన్నారు. కాబట్టి L3 విషయం కూడా నిజమైన అర్హులకు మళ్ళీ కూడా మనం పునరాలోచించి ఇల్లు లేని వారికి ప్రభుత్వం ఇల్లు ఖచ్చితంగా శాంక్షన్ చేసే విధంగా ఇది ఒకటి చూడాలి సార్. మళ్ళీ విషయం ఏంటంటే పిసిసి గారికి విజ్ఞప్తి సార్, పిసిసి గారికి విజ్ఞప్తి దయచేసి విరాశంగా కోరుతున్నాం. అయితే మన ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లో ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి గౌరవనీయులు రేవంత్ రెడ్డి గారు ఒక మాట ఇవ్వడం జరిగింది నారాయణఖేడ్కు. కొడంగల్కు కన్ను నారాయణఖేడ్ కన్ను అని చెప్పేసి మాట ఇవ్వడం జరిగింది. కాబట్టి మా ఇండియన్ డైనమిక్ మా ఎమ్మెల్యే గారు చాలా యాక్టివ్ ఉన్నారు. కాబట్టి కొడంగల్కి అయితే ఎంత నీళ్ళు పోతాయో అందులో నుంచి కనీసం 25% అయినా సరే మా నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గానికి ఇవ్వాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఇంకో విషయం ఏంటంటే సార్, మాది ఎంపీ మరియు ఎమ్మెల్యే ఉన్న నియోజకవర్గం ఉన్నది. మా ఎమ్మెల్యే గారికి మా గౌరవ పెద్దలు ఎంపీ గారు తోడున్నారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా వీళ్ళిద్దరు కలిసి మా నారాయణఖేడ్ ప్రాంతాన్ని ఎంతో అభివృద్ధి దిశగా తీసుకుపోవాలంటున్నాం. కాబట్టి వాళ్ళకి ఫండ్ ఇవ్వాలి. అయితే ఇంతకుముందు బై ఎలక్షన్లో హరీష్ రావు వచ్చింది సార్. ఏం చెప్పిందంటే సిద్దిపేట ఒక కన్ను నారాయణఖేడ్ ఒక అన్నాడు. ఇక సిద్దిపేటని మొత్తం నారాయణఖేడ్ తీసుకొని సిద్దిపేటకు పెట్టిండు. ఇప్పుడు కూడా అట్లా కాకుండా మా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మాట ఇచ్చిన మాట తప్పని ఉద్దేశంతో అడుగుతున్నాము.
కొడంగల్ అయితే ఎట్లా చూసుకుంటారో నారాయణపేట కూడా అట్లా చూసుకోవాలని ఇది ఒక విజ్ఞప్తి సార్. ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు యూసఫ్ అధ్యక్షులు మీనాక్షి నటరాజన్ గారికి మరియు మహేష్ కుమార్ గారికి, వేదిక ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ, మా దామోదర్ రాజా నరసింహ గారికి. సార్ ఏంటంటే ఇందిరమ్మ ఇండ్లు రెండో విడత, ఈ రెండో విడత అతి తొందర ఇచ్చినట్టయితే దీంతో మనకు ప్రజల్లో జనాల్లో మన కార్యకర్తలు ఉత్సాహం వచ్చి లోకల్ బాడీస్ ఏదైతేనో సర్పంచ్లు ఎంపీటీసీలు మరీ ముఖ్యంగా మన అన్నీ కూడా మా దామోదర్ రాజనరసింహ గారి ఆధ్వర్యంలో తప్పకుండా గెలిచి మా సత్తా ఏందో చూపిస్తామని చెప్పేసి తెలియజేసుకుంటూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు. సతీష్ మా అందరూ నియోజకవర్గంలో మా నాయకుడు, మా ప్రియతమ నాయకుడు దామోదర్ రాజనరసింహ గారి ఆధ్వర్యంలో ఇంత పెద్ద కార్యక్రమం చేయడం చాలా ధన్యవాదాలు అందరికీ. మన పార్టీ ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం, కానీ మనం అడ్వర్టైజ్మెంట్ చేయలేకపోతున్నాం. కనుక దయచేసి అందరూ మన నాయకులందరూ కూడా ప్రతి గ్రామాల్లో ఒక 3 నెలలకు ఒకసారి ప్రతి గ్రామంలో సభలు ఏర్పాటు చేసి ఒక రెవెన్యూ సదస్సుని, ఇందిరమ్మ ఇళ్ళని, ఇప్పుడు కొత్త రేషన్ కార్డు ఇచ్చినాం, అవన్నీ కూడా ప్రతి గ్రామంలో సదస్సులు ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి కూడా తమరికి వినియోగిస్తున్నాం. అదేవిధంగా 10 సంవత్సరాల నుండి ఒక్క రోడ్డు కూడా మన మొత్తం యావత్ తెలంగాణలో అన్ని రోడ్లు పూరా పాడైపోయినాయి. కనుక మా కాన్స్టిట్యున్సీలో ఇప్పుడిప్పుడే మా మంత్రి గారు బాగా చేస్తున్నారు. దయచేసి మీరు ముందు విద్య, వైద్యం, రవాణా మీద దృష్టి పెట్టాలని పెద్దలను వరకు ముగిస్తున్నాం. మన ప్రభుత్వము వచ్చిన తర్వాత ఎన్నో సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేపడుతుంది, కానీ అవి ప్రజలకు వెళ్ళడం లేదు. ఎందుకనకంటే ఇప్పుడు మనము 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఇస్తున్నాం. 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఇస్తే కూడా 200 యూనిట్ల కరెంట్ ఎవరికి వస్తుందని ఆ విలేజ్ల కార్యకర్త తెలియదు, ఎవరు తెలియదు. కావున ప్రతి ఒక్కరు కూడా మన కార్యకర్త మీద ఇది ఏమున్నదంటే మనం ఎవరికి ఇస్తున్నాం. రేపు సర్పంచ్ ఎంపీ ఎలక్షన్లో ఓటు అడగడానికి పోతే మనతో కూడా ఉండాలి. నీకేం ఓటు అడిగినప్పుడు ఏముండాలంటే, ఇగో నీకు ఈ పని అయింది, 200 యూనిట్ల కరెంటు మాఫ్ అయింది, నీకు 500 గ్యాస్ సిలిండర్ వచ్చింది, నీకు రైతు రుణమాఫీ ఇంత అయింది, రైతు భరోసా వచ్చింది, రేషన్ కార్డు వచ్చింది, ఇవన్నీ అంటే మనతో ఇవన్నీ కూడా లిస్టు ఉంటే మాత్రం మనం వాళ్ళకు అడిగేగల శక్తి ఉంటుంది. కాబట్టి గౌరవనీయులు మా సార్ ఏం చేశారంటే ఈ లిస్ట్ మొత్తం తయారు చేయించి బుక్లెట్ రూపంగా అందరికి ఇస్తా అని చెప్పిండు. అందరూ కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనకి ఏ స్కీమ్ మనకు విలేజ్లలో అమలు అవుతున్నదో మనకు ఎవరికి వచ్చిందో కూడా తెలియకపోతే మనం అడగలేని పరిస్థితి ఉంటాం. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ ఆ లిస్టులు పట్టుకొని మన ఒక ఊళ్ళో అప్పు ఇంతమందికి అయింది, మాఫ్ అయింది, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ ఇంతమందికి వచ్చింది, మెడికల్ బిల్లులో డిస్కౌంట్ ఇంతమందికి వచ్చింది అన్నప్పుడు మాత్రమే మనం ఓటు అడిగే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం చేసిన పని చెప్పుకుంటేనే మనకు అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి అందరూ కూడా మన ఆందోళన నియోజకవర్గంలో ఫాలో అయిన మా గౌరవ మంత్రివర్యులు వారిని దాన్ని అనుసరించి అందరూ కూడా అదే విధంగా చేయాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇంకా కూడా కొన్ని మనకు అవకాశం వచ్చేట్టు ఉన్నాయి. కాబట్టి అన్నీ కూడా ఒకటేసారి కావు. మనకి 6 గ్యారంటీలలో ఈడికే 5 గ్యారంటీలు అయినాయి. కాబట్టి ఇంకొక 2 మిగిలినాయి. కాబట్టి అవి కూడా వస్తాయి. కాబట్టి మనం ప్రజలకు ఎట్లయినా వస్తాయి. ఇవి చేసినాం కదా, అది ఒక్క పని చేయలేమా అని అందరూ కూడా వివరించి మనం కూడా రేపు పెద్ద ఎత్తున లోకల్ బాడీలో గెలుచుకునే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలందరికీ మధురామ్మ చేసినటువంటి పెద్దలందరికీ హృదయపూర్వక నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ 9 సంవత్సరాల పరిపాలన తర్వాత కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాగానే ఈ సుభిక్షమైన పాలన సాగుతున్నటువంటి సందర్భంలో ఇంతకుముందు ఏదైతే యువకులకు పోయిన ప్రభుత్వంలో ఎక్కడ కూడా పట్టించుకొని దాఖలాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి ప్రత్యేకంగా మన పార్టీ అధికారంలోకి రావడానికి యువతది ఎంతో కీలక పాత్ర ఉందని చెప్పేసి తమతో మనవి చేస్తూ, ఏదైతే ఈ రాజీవ్ యువ శక్తి పథకాన్ని తొందరలోనే అమలు చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పేసి పెద్దలకు తెలియజేస్తూ, మరియు పార్టీకి ఎల్లవేళలా అందుబాటులో ఉన్న కష్టపడ్డ కార్యకర్తలను గుర్తించాలని మీ అందరితో మనవి చేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్, జై కాంగ్రెస్. ఏం పేరు సుదర్శన్, అక్కడ నర్సాపూర్ సుదర్శన్. తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు వారి ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న ఈ జనహిత పాదయాత్రకు వచ్చిన ఈడ వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలందరికీ, మీనాక్షి నటరాజన్ మేడం గారికి, అందరికి కూడా పెద్దలందరికీ, మంత్రివర్యులకు అందరికి కూడా, మా నర్సాపూర్ నాయకులకు, సంగారెడ్డి నాయకులకు అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు. మరియు ఇప్పుడు పార్టీ గురించి అందరూ కూడా ప్రభుత్వ పథకాల గురించే, ఎవరు కూడా ప్రభుత్వ పథకాలు, రేషన్ కార్డులు, ఇండ్లు, ఇవి
ఇదే విధంగా చెప్తారు. కానీ కార్యకర్తకి అనేటోనికి కొంచెం నష్టం అవుతుంది. మహేష్ అన్న కార్యకర్తకు అనేటోనికి గుర్తింపు లభించడం లేదు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఎక్కడైనా కానీ అంటే మా వాళ్ళు చేద్దామని మా నాయకులకు ఉన్నా కానీ కొంచెం ఈ కొత్త కొత్తలు వచ్చడం వల్ల వీళ్ళని కూడా తప్పుదో పట్టియడం కూడా జరుగుతుంది. కాబట్టి కొంచెం కార్యకర్తలు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా ఈ 10 ఏళ్ల క్రితం కేటీఆర్ దిష్టి బొమ్మలు శివంపేట రోడ్డు మీద నేను 10 కాల్సిన కేటీఆర్ దిష్టి బొమ్మలు ఆ పర్యవేక్షణలో కూడా ఒక నా చెయ్యి కూడా ఫైర్ అయింది కూడా. అందుకే నేను ఏం చెప్తున్నానంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం ఎవరైతే కష్టపడ్డారు ఉన్నారో ముందు లెవెల్లో వాళ్ళని తీసుకోండి. ఇప్పుడు ఈ పబ్బం కోసం వచ్చిన వాళ్ళను కొంచెం పక్కకు పెట్టండి. ఈ పబ్బం దారి ఉంటారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వాళ్ళు మన నాయకులను కూడా తప్పుదో పట్టిస్తారు. ఖచ్చితంగా మన నాయకులకు మన మీద 100% ప్రేమ ఉన్నా కార్లను వీళ్ళను ఎందులో ఎక్కి తప్పుదో అన్న గిట్టుగా రూటు గిట్టుకోవాలని అని కూడా తీసుకెళ్లడం జరుగుతుంది. కాబట్టి దయచేసి నాయకులందరూ కూడా మా కార్యకర్తలను కాపాడుకోండి, మా ప్రోత్సాహం ఇవ్వండి. ప్రభుత్వ పథకాలు అంటుంది అందరూ కూడా రేషన్ కార్డు ప్రతి ఒక్కరికి వస్తుంది. టీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాంగ్రెస్ సిపిఐఎం బీఆర్ఎస్ దీంతో కూడా బిఎస్తో కూడా వస్తుంది. కానీ కార్యకర్త అనేటోడు మన జెండా బట్టి మన నాయకుడికి చెంతగారంగా మొక్కేటోడు కార్యకర్త. నేను అన్నా దయచేసి మీ అందరూ కూడా దండం పెట్టి చెప్తున్నా కార్యకర్తను కాపాడుకోండి. ప్రభుత్వం చేసేది అలా 100% కరెక్ట్ ఉంది. ఇది మనం ప్రజలలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఏ కోణంలో కూడా ఆ బకపల్సలో ఎన్నో మనకి ఇలాంటి పథకాలు కానీ సన్న బియ్యం ఇస్తున్నామంటే ఇలా ప్రతి గరీబుడు కూడా మనల్ని యాద్ చేసుకుంటారు. ప్రతి ఒక్కరు కూడా రేషన్ షాప్ల కాడ పోతే ఒక్కొక్క దుకాణం కాడ పోతే 10 మంది ఉంటాం రోజు. స్పీచ్ అన్న నో ఎమోషన్ స్లోగా మాట్లాడు. 10 మంది కూడా దిక్కుండకు ఇవాళ క్యూలు కట్టి రేషన్ బియ్యం తీసుకుంటారు అన్న. ఒక్కొక్క దగ్గర ఈరోజు బియ్యం తీసుకున్నామంటే 3 రోజుల దాకా కూడా అన్న రేపు రండి ఇలా మంది ఎక్కువ ఉన్నారు అనే పథకాలు కూడా ఈరోజు మనం చేస్తున్నాం. కాబట్టి పథకాలు ఇండ్లు ఒక్కొక్కరు ఆ రోజు ఎస్సీ ఎస్టీలకు కూడా కరెంటు కట్ చేసిపోయిందన్న. మేము పోయి ఏఈలను బట్టి వాళ్ళని కలెక్షన్ ఇప్పించినాం, వచ్చే నెల బిల్లు కడతాడని చెప్పి కూడా. ఇలాంటివి జరగకుండా మనం ఫ్రీ కరెంట్ 200 యూనిట్ల వరకు ఎస్సీ ఎస్టీలు కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా 200 యూనిట్ల వరకు మనం విద్యుత్ ఇస్తున్నాం. ప్రభుత్వ పథకాలు వండర్ఫుల్ ఉన్నాయి. ఈరోజు 29 రాష్ట్రాల్లో మన రాష్ట్రమే ఇంత గొప్పగా చేస్తుంది పనులు. అయిపోయింది స్లో స్పీచ్ అన్న ప్రభుత్వ పథకాలు కూడా చేస్తుంది. నో ధన్యవాదాలు.